Dear students, in the first chapter 1.5, the last offending discussion subject is accession of Kashmir. See, Jammu and Kashmir is one of the provinces of India before independence. A king Hari Singh ruled the people of Kashmiri. He was the Hindu king, but 77% of population of Kashmir is Islam. But largely Islam people can not be joined either India nor Pakistan. They want to become independent themselves. In that situation, the leader of a national conference, Sheikh Abdullah, trying to remove the position of Raja Hari Singh in Kashmir, for the reason he joined his hands with Pakistani. See, the intention is only removal of Raja Hari Singh, but he can't join his hands with the Pakistani, because he is called himself Kashmiri separatist. See, they are not ready to join with India or Pakistan. They want to remain as Pakistan. They want to remains with Kashmiri separatist. For the reason, they started movement against Raja Hari Singh. See, from that time Pakistan also tried to think to acquire the strength and religious people of Kashmiri. For the reason, in 1947, Pakistani infilators or tribal infilators tried to acquire Kashmir, but it is highly impossible. From that time, the king of Kashmiri, Raja Hari Singh, asked help to protect Kashmir to Indian government. In October 26, 1947, the Indian government has to decide to agreement with Raja Hari Singh. Both Raja Hari Singh and Indian government signed to agreement, that is accession agreement. Sheikh Abdullah also agreed the agreement. According to this agreement, article number 370 of the constitution, for the reason to solving the fundamental problems in Jammu and Kashmir, the Indian government has to decide to give a special status to the Jammu and Kashmir, and they provide a special opportunity to organizing their own constitution, and the base of according to 370 article, they organized a separate state and they organized a separate constitution. In 1950 April, the UNO's chief secretary, they sent their representative
Sir Owen Dixon to solve the Kashmiri problem, but that was not solved actually when that time. According to 370 article of the Constitution and 1947 accession agreement, Kashmiris have assembled to discuss about organizing constitution of Jammu and Kashmir in 1951. In 1954 February, a Jammu and Kashmiri Constitution Assembly ratified the accession of Jammu and Kashmir in the Indian Union. In 1956, they organized their own constitution and also declared Jammu and Kashmir is a part of India in 1956. The Prime Minister of India and Sheikh Abdullah, according to agreement between the Prime Minister and Sheikh Abdullah of Kashmir, as a cancellation of a Prime Minister position in Jammu and Kashmir, they remains with Chief Ministership only to the state on 25th February 1975. See, the position of Prime Minister of Kashmir was abolished on that day, 25th February 1975. But the problem between Pakistan and India regarding Jammu and Kashmir, in 1990, the Jammu and Kashmiri people, they tried to fight or a militants of Jammu and Kashmiris for their separate Kashmir nation. See, several institutions were made by Pakistan included in 1999 War of Kargil. Although the problem which is not taken any solution or remedies, in the meanwhile it was comes under the presidential role once again. Role under the control of armed force for a long time in Jammu and Kashmir. After 2002, Jammu and Kashmir holds free elections or begins conduct. Now it had a government itself, its own, but the facilities of Jammu and Kashmir, according to article number 370, some people talks to staff the facilities to the Jammu and Kashmir. Some people talks to continue with a special facility and status to the Jammu and Kashmir, according to article number 370. See, according to 7th Amendment of the Constitution, Part A and Part B states they have lost their status and they become fundamental parts of the India.
See, from 1954 to till 2019, the problem between India and Pakistan getting no solve or solution actually. In 1970s, the great leader of Janasangha, Shyam Prasad Mukherjee said, श्याम प्रसाद मुखर्जी ने कहा, इन एक भारत में दो निशान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेगा. See, India is a huge democratic country. Here, two constitution, two prime ministership, and two citizenship are not so good to Indian tradition, or this is against to the democratic principle. So, the dream of Shyam Prasad Mukherjee, it became a true in the country. It taken lots of time actually. Finally, the brave Prime Minister of our country at present, respected Narendra Modi, has to taken a very important decision and valuable decision concern of Indian condition. No one can touch the burning issue in the country, but a man who is able to touch and solve the problem. On August 5, 2019, the brave Home Minister of our country, Amit Shah, introduced a bill in upper house of the Parliament. And the next day, 6th August 2019, introduced bill again in lower house of the Parliament, that it means Lok Sabha. Both upper house and lower house passed the bill with 2/3 majority, and the bill which became a law in the country on 9th August 2019, and that was successfully implemented in the country and abolished the special status to the Jammu and Kashmir according to article number 370/J. See, now the Jammu and Kashmir is a common state, normal state, but which is under the controls of a Lieutenant Governor. According to this bill, 2019 amendment bill, Ladakh, Leh, Kashmir become union territories of the country. The Jammu and Kashmir lost their state position. Now it has become a union territory of the country. There is no condition nowadays to enter into Pakistan with its permission. Without its permission, you can enter, enjoying, you have property there, you have married the girl of Kashmiri. The dual citizenship of Kashmiri also abolished nowadays. The territory which become a normal in the country, you can conduct any business in any part of Kashmir. Now it got an equal status how we are in other part of the India. See, that was a great instant done by Narendra Modi and his team in 2019. Now Kashmir is a legally part of the India. See, this is about accession of Kashmir in the country.
Next very small discussion is there, the role of Sardar Vallabhbhai Patel. See, he was a man of Indian iron will. The integration of a state is his greatest contribution to independent India. His patriotism and a great administrative skill and a statesmanship made into India a big union state. See, this is about accession of Jammu and Kashmir. And next class we'll start discussion about reorganization of states. We'll see later. ಕನ್ನಡದವರು 1.5ನೇಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಜುನಾಗಢ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್. ಇದು ಕೊನೆಯ ವಿಷಯ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಲೀನೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ ಹರಿಸಿಂಗ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿಂದೂ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 77% ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹದ್ದಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಾಗಲಿ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಭಾರತವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಾಯಕ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇವರು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ ಹರಿಸಿಂಗನನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸಿ ತಾನು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಹಿತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಶ್ಮೀರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಶ್ಮೀರಿವಾದಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಶ್ಮೀರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಜನಾಂಗದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತಂತಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ತಾನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. 1947ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತನ್ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ನುಸುಳುಕೋರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ರಾಜ ಹರಿಸಿಂಗ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸೆಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ನಡೆದಿದ್ದು 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1947ರಂದು. ಇದರನ್ವಯ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 370ನೇ ಕಲಮಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. 1950ರಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಸರ್ ಓವನ್ ಡಿಕ್ಸನ್ರನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ 1951ರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಅನ್ವಯ 1954 ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ
1954 ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಅನ್ವಯ 1956ರಂದು ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ತನ್ನ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 1954 February decision, there are two prime ministership and two constitutions in the country. One is Prime Minister of India and Indian Constitution. According to article number 370, there is a Prime Minister to Kashmir and having separate constitution to the Kashmir. This is a real problem actually faced in India. 1956ರ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು 2 ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ವಾಸ್ತವ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ನಡೆಯಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1975ರಲ್ಲಿ 25th February 1975, the Sheikh Abdullah of Kashmir and the Prime Minister of India given their signature to the agreement, the cancellation of Prime Ministership in Kashmir. See, in the place of Prime Ministership of Kashmir, once again they rearranged the position of head of the Kashmir state as a chief minister. 1975 ಫೆಬ್ರವರಿ 25ರಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇವರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕಾಶ್ಮೀರವು ಸಹಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿತು. ಹೇಗೆ ಭಾರತದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಳ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಸಹಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಳುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. 1990ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳ ಹೋರಾಟ, ಮತ್ತು 1999ರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಹೋರಾಟ. 1999ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಹೋರಾಟ. ಇವೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗದೇನೆ ಉಳಿಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಆಡಳಿತದ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂದೆ 2002ರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದಿನಿಂದ 2018ರವರೆಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ಗಳು ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಿಯೂ ಸಹಿತ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಷಯದ ಸಲುವಾಗಿ 2014ರಿಂದ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಯಾಕಂದರೆ ಜನಸಂಘದ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ मुखर्जी ने कहा इस देश में 2 संविधान, 2 प्रधान
दो जेंडा बिल्कुल नहीं चलेगा ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು, ಎರಡು ಸಂವಿಧಾನ, ಎರಡು ಬಾವುಟ, ಇವು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು. ಇದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಇರಬೇಕು, ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದೇ ಬಾವುಟ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದಿನ ಜನಸಂಘದ ನಾಯಕ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಕನಸು 2019ರಲ್ಲಿ ನನಸಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ 7ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಎ ಭಾಗದ ಮತ್ತು ಬಿ ಭಾಗದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅವು ತಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವು ಭಾರತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳಾದವು. ಆದರೆ 2019ರವರೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮಾತ್ರ ಆ ತೆರನಾದಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪೌರತ್ವ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ವಿವಾಹವಾಗುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಭಾರತದ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಂತಹ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಈ 370ನೆಯ ವಿಧಿಯನ್ನು, ಅದರ ಅನ್ವಯ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರು. ಅದು ಆಗಸ್ಟ್ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯವರಾದಂತಹ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಮರುದಿನವೇ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ 2019ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಹಿಂದೆ 370ನೆಯ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಶೇಷ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು 9ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2019ರಂದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 370ನೆಯ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿ ನಾಗರಿಕತ್ವ, ಆಸ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಇಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತು ಲೇಹವನ್ನು ಸಹಿತ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ಗಳ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಯ ಯುವತಿಯರೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ದ್ವಿ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಘೋಷಣೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದ 2019ರ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನ್ವಯ ಇದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಗೆಯೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಂತಹ ಕಾಲಮಾನಗಳು ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನರ್ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನರ್ರಚನೆ, ಇವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅನ್ವಯ ಹೇಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವುಗಳ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಮಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತಾಡಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.